Hi friends, this is my first video from regarding travel. So এর আগে কখনো আমি ট্রাভেল ব্লগ বা নর্মাল ভিডিও যেটা সোশ্যাল মিডিয়াতে পোস্ট হয় বা এই যে ফেসবুকে সব ফ্রেন্ডসরা শেয়ার করে সেসব আমি কখনো বানাইনি। তো এটা আমার মানে খুবই কাছের একটা ভিডিও যেটা আমি ফার্স্ট টাইম বানানোর চেষ্টা করেছি যাতে আমার এক্সপিরিয়েন্সটা আপনাদের সাথে শেয়ার করতে পারি। আর আমি আমার বেবির সাথে ট্রাভেল করি, বাট ডিউ টু আ মিস্টেক আর বলতে পারেন যেহেতু এটা আমার ফার্স্ট টাইম, তাই জন্যে প্রথম 2 আওয়ার্সের জাস্ট বাড়ি থেকে যে জার্নিটা স্টার্ট হচ্ছে সেই ভিডিওটা ডিলিট হয়ে যায়, একটা ভুল করে আমার হাতেই ডিলিট হয়ে যায়, আর ওটা আমি রিট্রিভ করতে পারি না। তো তখন আমার ডিলেমা ছিল যে whether should I post it or not, but yes, Akash told me no, you should post it, and as people learn from their mistake, this definitely should go to Facebook, YouTube. আর এই ভিডিওতে আপনি দেখতে পাবেন we are traveling from Hyderabad to Nagpur, and that's a 9 hour 21 minutes journey total. আর হায়দ্রাবাদ থেকে আমরা আমাদের বাড়ি চন্দননগর থেকেই স্টার্ট করি, আর নাগপুরে আমরা একটা এয়ারবিএনবি বুক করেছিলাম যেখানে আমরা ছিলাম। অ্যান্ড দ্য এন্টায়ার জার্নি উইল বি কিছুটা উইল বি ইন আ ভেরি মানে অনেকটাই জার্নিটা আমরা শ্রীনগর কন্যাকুমারী ন্যাশনাল হাইওয়ে 44-এর ওপর দিয়ে যাব। অ্যান্ড কোথায় কোথায় আমরা স্টপ নেব, কোথায় আমরা চা খেয়েছি, কোথায় আমরা লাঞ্চ করেছি, কোথায় আমরা এমনি জাস্ট হল্ট করেছি জাস্ট টু ফ্রেশন আপ, সেটাও আমরা শেয়ার করব। বিকজ দ্য জার্নি ওয়াজ রিয়েলি এক্সাইটিং অ্যান্ড উই রিয়েলি হ্যাড আ গ্রেট টাইম since we are traveling with our paw baby. And yes, there is a massive scope to improve, I know, because there are friends who has lot of experience. তো আপনারা প্লিজ আপনাদের ফিডব্যাক দেবেন, how can I improve and how can I make it much better. The cost for this Hyderabad to Nagpur complete toll was somewhere around 1000. সো পুরোপুরি আমাদের 1000 মতো এসেছিলো, আর আমরা আগে থেকে সব কিছু খাবার দাবার জল সব কিছুই প্যাক করে নিয়ে গেছিলাম। আর ফার্স্ট ফেজটা আপনারা হায়দ্রাবাদ টু নাগপুর পাবেন, সেকেন্ড ফেজটাতে আপনারা নাগপুর টু ইন্দোর। সো দ্য অ্যাকচুয়াল জার্নি ওয়াজ ফর মহাকাল অ্যান্ড ওমকারেশ্বর. So that is where we travelled during the Kartik Mash of year 2025. Thank you. So we are now crossing, okay, that's difficult. We're now crossing Nizamabad district and we're 351 kilometer away from Nagpur, and that would take us 6 hours 16 minutes. No complaint about the highway, more or less it's good, like it's quite smooth, and जो सीनरी है व्यू है वो भी बहुत अच्छा है. अब गूगल इज शोइंग अस 7:28. थोड़ा टाइम बढ़ गया है क्योंकि हम चाय के लिए एक जगह रुके थे and we had a good tea. So just before you enter Nizamabad district, there is this place called Chai Bunk. We stopped there and we had tea. चाय बहुत बढ़िया बनाए थे भैया ने, and it was quite reasonable as well. 30 rupees both the tea, so it's good, like 15 each. And जैसे ही मैंने मेंशन किया है बहुत बार, so आप जब कोई टाउन क्रॉस कर रहे हो या फिर कोई विलेज क्रॉस कर रहे हो, कभी कभी बम्पर नहीं होती है and बीच में they have U-turn. So bikes, small two-wheelers like the scooty, the bike, गाड़ियाँ कभी कभी टर्न लेती है, तो थोड़ा स्लो हो जाना, थोड़ा स्पीड लिमिट अपना कम कर देना, that kind of helps us as well as the other person. The temperature outside has taken a hike and वो अभी 28 डिग्री दिखा रहे हैं. तो हम जब सुबह 9 बजे अपना जर्नी शुरू किए थे, it was 23 degree and there's a rise of 5 degree more, so now it is 28 degree. We have been driving more or less at a speed of 80 and 100 के बीच में, so that has helped us because since we are traveling with and see they kind of, it's not good to speed up and then उनको भी दिक्कत होती है. So we have that time and I have that space, so हम थोड़ा धीरे चला रहे हैं and
you're not driving at 120, but I don't see that necessity here. Speed अगर कम रहे and journey safe रहे, that is more important. There are खाने speed cameras on the road as well, so it's हाँ, better to kind of keep exactly. the speed within. So there are speed cameras on the road, and when you enter certain zone or certain areas, वो mention कर देते कि don't 70 is the speed limit or 80 is the speed limit. So speed cameras है and बेकार का क्या पंगा लेने का. तो हम अपना आराम से जो वो mentioned है, and we should follow what the road instructions are and how what the law is. That kind of helps us. And कोई जल्दी तो है नहीं भाई, अपना टाइम है अपने पास, तो आराम से जाने का. শ্রীনগর কন্যাকুমারী হাইওয়েতে আছি, এটা অনেক আগে থেকেই এই হাইওয়েটা স্টার্ট হয়েছে. সো যেহেতু নর্থের দিকে যাচ্ছি, কিছুটা ওআরআর থেকে কিছুটা যাওয়ার পর মেট্রোল ক্রস করার পর থেকেই শ্রীনগর এই কন্যাকুমারী হাইওয়েতে আমরা উঠে যাই. আর নাও টাইম ইজ সামওয়্যার 4:35 দেখাচ্ছে টু রিচ নাগপুর, 241 কিলোমিটার. এই রাস্তার একটা খুব ইন্টারেস্টিং পার্ট আছে, সেটা হচ্ছে দুপাশেই কটন চাষ হয়েছে, তো তুলো চাষ হয়েছে, আর ছোটো ছোটো গাছগুলো পুরো সাদা হয়ে কভার্ড হয়ে আছে. মানে আমরা নেমে আর দেখিনি, বিকজ আমাদেরকে সন্ধে হওয়ার আগে টার্গেট আছে যে আমরা নাগপুরে যেখানটা বুক করেছি সেখানে ঢুকে যাব, তো তাই আর নেমে দেখলাম না. বাট দূর থেকে খুব সুইট আর খুব দারুণ দেখতে লাগছে, পুরো সাদা সাদা হয়ে আছে গাছগুলো. প্রথমে দেখে আমি বুঝতে পারিনি যে সাদা সাদা ওরকম হয়ে আছে কেন, যেন স্নোর মতো লাগছে, মনে হচ্ছে স্নো দিয়ে গাছগুলো কভার্ড হয়ে গেছে. আর আমরা এখন প্রায় একটা জঙ্গল অঞ্চল ক্রস করছি, মানে অনেকক্ষণ ধরেই চলছে এই জঙ্গল অঞ্চল, প্রায় 30 থেকে 20 কিলোমিটার একটা জঙ্গল অঞ্চল ক্রস করছি. আর এইটা প্রায় আর কিছুক্ষণ বাকি আছে এখন ওই জঙ্গল অঞ্চল. তারপরে এটা ক্রস করে টার্গেট আছে যে উই উইল স্টপ ফর সাম টাইম অ্যান্ড দেন উইল গ্র্যাব অন টু আওয়ার লাঞ্চ. বাট সেটাই চেষ্টা করছি খোঁজার. এখন সেরকম কোনো ধাবা বা রেস্টুরেন্ট এই 20 বা 30 কিলোমিটার এই জঙ্গল অঞ্চলে পাওয়া যায় না. সো নেক্সট টাইম যখন আমরা এই রুটে ফিরবো, আইদার এই জঙ্গল স্টার্ট হওয়ার আগে খেয়ে নিতে হবে, নয়তো এই জঙ্গল স্টার্ট হয়ে যখন শেষ হবে তখন আমাদেরকে লাঞ্চ করতে হবে. সো এখানে খুব একটা ভালো রেস্টুরেন্ট বা হোটেল যদি ফ্যামিলি সহ কেউ ট্রাভেল করে তার সেরকম পাবে না. আর আমরা এখন আদিলাবাদ দেখাচ্ছি এখান থেকে, যেখানে আমরা আছি 33 কিলোমিটার. তো এখনও আদিলাবাদ আসতে দেরি আছে. আদিলাবাদ ইজ দ্য বর্ডার বিটুইন মহারাষ্ট্র আর তেলেঙ্গানা. So that's a state which kind of lies at the border. আর এখন দেখাচ্ছে 7:19 মধ্যে, যদি আমরা এই স্পিডে কন্টিনিউ করি 7:19 মধ্যে ঢুকে যাব নাগপুরে, যেখানে এয়ারবিএনবি বুক করেছি. আমাদের তো আবার ডিপেন্ডেন্সি হচ্ছে যে আমাদের এয়ারবিএনবি দেখতে হয় উইদিন দ্য কোডস ফারি ফ্রেন্ডস আর ওয়েলকাম. তো মানে কি যেখানে পেট অ্যালাউড না সেখানে যেতে পারবো না, তো আমাদের ব্রুনো যাচ্ছে সাথে. যাই হোক, এখনও 4 ঘন্টা 31 মিনিট বাকি. আর যদি আপনাদের কিছু মনে হয় যে কিছু বলিনি বা কিছু আলাদা অন্যভাবে একটু বললে সুবিধা হয়, অন্য ডিটেলস শেয়ার করলে সুবিধা হয়, পরে কমেন্টে লিখবেন, তাহলে খুব মানে স্কোপ অফ ইমপ্রুভমেন্ট থাকবে আমার কাছে, আর আমি নেক্সট টাইম থেকে সেটা খেয়াল করে সেইগুলো বলবো. দেখতেই পাচ্ছেন যে সামনে কি সুন্দর, মানে বিশ্বাস করুন, সত্যি বলতে গেলে এত সুন্দর পাহাড়গুলো আসছে, তারপরে ছোট্ট ছোট্ট হাইল্যান্ড থেকে নিচে নামা রাস্তা, এটা
ক্যামেরাতে একরকম লাগছে আর চোখে দেখতে আরেক রকম লাগছে। সো ক্যামেরা কোথাও এটাকে জাস্টিফাই করছে না, মানে এত সুন্দর লাগছে দেখতে সেটাকে ক্যামেরা জাস্টিফাই করছে না। চোখে না দেখলে বোঝা যায় না যে কতটা সুন্দর অ্যাকচুয়ালি এই রাস্তাটা। ঠিক আছে, এখন এই আমরা কিছুটা এগোই, তারপর আবার নয় একটা আমি ব্লগ কিছু বলবো আর হাউ ইট ওয়াজ অ্যান্ড হোয়াট থিংস শুড বি কেপ্ট ইন মাইন্ড। থ্যাংক ইউ। সো এখানে আমরা এখন লাঞ্চ করলাম মানা বোমারিলুর ফ্যামিলি রেস্টুরেন্ট বলে, জাস্ট আফটার ক্রসিং দ্যাট ফরেস্ট এরিয়া, অ্যান্ড ট্রাস্ট মি দ্য ফুড ওয়াজ রিয়েলি গুড। এটা অ্যান্ড যদি পেট নিয়ে ট্রাভেল করছেন তাহলে এর পাশে আপনি এরিয়াও পাবেন ওকে ওয়াক করাবার। আর এদেরকে রিকোয়েস্ট করলাম, সো হোয়াট আই রিয়েলি লাইকড অ্যাবাউট দ্য প্লেস ইজ, সো ব্রুনোকে নিয়ে আমাদের একটু প্রবলেম হয় যে ওকে গাড়িতে রেখে আমাদেরকে খাবারটা গাড়িতে নিয়ে এসে খেতে হয়, বাট হিয়ার দ্য ওনার অফ দ্য প্লেস ওয়াজ রিয়েলি ভেরি কাইন্ড অ্যান্ড রিয়েলি ভেরি নাইস। উনি বললেন প্লিজ ভেতরে নিয়ে আসুন। তো এখানে দেখবেন TMR জুনিয়র কলেজ বোট বয়েজ এর জুনিয়র কলেজ ফর বয়েজ, TMR জুনিয়র কলেজ বয়েজ, সেইখানেই এটা। তো তার পাশেই হচ্ছে এই রেস্টুরেন্টটা। তো ইটস ভেরি নাইস অ্যান্ড ওনাদেরকে আমরা রুটি অ্যান্ড পনির বলেছিলাম আমাদের, অ্যান্ড দে প্রিপেয়ার্ড ইট রিয়েলি ওয়েল অ্যান্ড দ্য তন্দুরি রুটিস ওয়ার রিয়েলি সফট, প্লাস ওরা স্যালাডে দে চপড অনিয়ন্স ফর আস অ্যান্ড ভালোই পনির কিউবসও ছিল। তো ফুড ওয়াজ really very very tasty, and obviously when you are hungry all foods taste tasty. So and one more thing, আমি ওনাদেরকে দই চেয়েছিলাম ব্রুনোর জন্যে, বাট ওনারা ব্রুনোর জন্যে দই তখন ওদের কাছে অ্যাভেলেবেল ছিল না, বাট তাকে আস্ক চিকেন আছে কি, দেন দে হ্যাড বয়েলড চিকেন অলরেডি উইথ দেম, যেটা উইদাউট সল্ট, অ্যান্ড সেটা আমাকে ওনারা অফার করেন অ্যান্ড উই টুক ইট। আই এম টেস্ট করেও দেখেছি, সল্ট সত্যিই ছিল না, একটু হলুদ দিয়ে আবার বয়েল করে দিল। হি ওয়াজ রিয়েলি ভেরি কোঅপারেটিভ অ্যান্ড আই উড রিয়েলি আস্ক পিপল টু কাম ডাউন হিয়ার, কাইন্ড অফ হেল্পস পিপল অ্যাজ ওয়েল। সো ওনারা খুব ভালোভাবে ব্রুনোকে চিকেনটা প্লেটের মধ্যে করে এনে দিয়ে আমাকে বলবে প্লেটে করেই দিতে। তো দে বট ইট ইন আ পেপার প্লেট। তারপর ব্রুনোকে আমি সেই চিকেনটা ছাড়িয়ে দিলাম, অ্যান্ড ওনারাই অফার করলো যে প্লেটটাও ফেলে দেওয়ার জন্য, মানে when they were collecting, but I did not let them do that. So and the bill was very reasonable, so it came down somewhere around 440 with all these items. And এবার now we have started towards Nagpur, আর এখন দেখাচ্ছে 4 hours 27 minutes, so kind of 30 minutes got added because we took a break of 30 minutes trying to. Hello guys, আমরা এখন মহারাষ্ট্রায় ঢুকেছি, তো জাস্ট ক্রস দ্য বর্ডার। আর কারাঞ্জি বলে একটা জায়গা আছে যেটা আদিলাবাদের পর, আচ্ছা ওয়ান্স ইউ এন্টার আদিলাবাদ, দ্যাটস দ্য লাস্ট ডিস্ট্রিক্ট ফ্রম তেলেঙ্গানা সাইড, অ্যান্ড দেন ইউ এন্টার মহারাষ্ট্র। সো মহারাষ্ট্র এদিক থেকে ফার্স্ট হচ্ছে কারাঞ্জি বলে একটা জায়গা, সেখান জাস্ট ক্রস করছি আমরা। অ্যান্ড এখন দেখাচ্ছে 3 hours এখন বাজে বিকেল 5টা। বর্ডারের চেক ছিল, প্রচুর লরি ছিল, তাই জন্য একটু টাইম লেগে গেল আমাদের। এখন আর 141 কিলোমিটার গেলে উইল রিচ নাগপুর। টাইম দেখাচ্ছে 8 PM ইন দি ইভিনিং। বাইরে টেম্পারেচার আবার ফল করেছে একটু, প্রায় 2 ডিগ্রি মতো। সো টেম্পারেচার ইজ রাইট নাও 26। আর আমরা একটু পরে, এখনই হল্ট করব না, তো একটু পরে হল্ট করব ফর টি ব্রেক, আর ব্রুনোকে একটু ফ্রেশ আপ করাবো। তো যখন ঢুকি সবে মহারাষ্ট্র স্টেটে হাইওয়ে দ্যাট ইজ নট আ হাইওয়ে, দ্যাটস বাট জায়গা রাস্তার উপরে প্যাচ ওয়ার্ক করা, তো একটু সাবধানে চালালে ভালো, বিকজ একটু প্রবলেম হতে পারে। মানে এই প্যাচ ওয়ার্কটা আই এম নট সাপোর্টিং এনি স্টেট, বাট আমি তেলেঙ্গানা ক্রস করার সময় উই ডিড নট ফাইন্ড দিস প্যাচ ওয়ার্ক অন দ্য হাইওয়েজ, সো দ্যাট ইজ সামথিং। আর সো when we were crossing Adilabad and going towards Maharashtra, a very interesting thing kind of
that we spotted on the road. We spotted Gorur Gadi. So that's cow cart, right? That's a cow cart. So there's 2 cows in the front tied to a cart and they kind of pull it. And not একটা not দুটো প্রচুর কাউ কার্ট দেখেছি, তো গরুর গাড়ি দেখতে পেয়েছি, বেশ ভালো লাগলো দেখে। বাট একটা জিনিস, প্লিজ বি মাইন্ডফুল, অপোজিট ডিরেকশনে গাড়ি আসে, অপোজিট ডিরেকশনে গরুর গাড়িও আসছে, সো একটু সাবধানে চালালেই ভালো। NH 44 still now and crossing a place called, so the name of the place actually made me laugh. It's called Khatara, and we all know what is Khatara in Hindi. So we're crossing Khatara now and the roads also look like Khatara. Sorry, but couldn't help it, jokes apart. But ha, roader opor prochur patchwork kora ache and that's not a good thing for highway. Anyways, as you see on my left, go slow, 40, road merging ahead, all this, but it will be better that patchworks is avoided on highway. Yep, thank you. অনেকবার বলেছি ভিডিও করতে করতে বা when I'm running the shot, so camera never does justice to the sight that we see in front of our eyes. Just now we are crossing the Devodri Ghat and trust me, it's so beautiful on both the sides, but সেইটা আমি কিছু করেও আপনাদেরকে দেখাতে পারবো না because it's not possible. Once you cross you can only see this. It's seriously so beautiful, green on both the sides, and উপর থেকে দেখা যাচ্ছে যখন আপনি নিচের দিকে নামছেন, it's seriously very beautiful. And the speed limit আছে এখানে obviously, so রাস্তাটা ভালো মতোই টার্ন নিচ্ছে, you have to kind of keep your speed within 40. And you can see here it's saying Nagpur is 123 kilometer, so hoping to cross it very soon. Just we got stuck in the border of Telangana and Maharashtra, so you can see on the right এই যে রেড বাসগুলো, এটা হচ্ছে মহারাষ্ট্র স্টেট ট্রান্সপোর্ট। আমাদের তেলেঙ্গানাতে যেমন সাদা ব্লু, এখানে তেমন রেড। কলকাতাতেও হচ্ছে মিক্সড, তো মিনি বাসে থাকে লাল হলুদ, পাবলিক বড় ওই দু বাসগুলোতে থাকে হচ্ছে ব্লু হলুদ, আর স্টেট ট্রান্সপোর্টে থাকে হচ্ছে রেড। এখন নাগপুর থেকে সামওয়্যার 60 কিলোমিটার দূরে, তো we decided to stop here. এই দেখুন হোটেল গ্র্যান্ড মাই রিসর্ট অ্যান্ড ধাবা, এখানে চায়ের জন্য ওয়েট করছি। তো এখানে আপনারা ফ্রেশ রেস্টরুমও পেয়ে যাবেন, প্লাস এদের এখানে রুম বুকিংও হয়, তো এসি রুমস অ্যাভেলেবেল আছে, প্লাস এখানে রেস্টুরেন্টে আপনারা ডিনারও পেয়ে যাবেন। এটা একদম হাইওয়ের ওপরে, দিস ইজ এক্স্যাক্টলি অন দ্য হাইওয়ে, সো ইউ উইল গেট আ গুড অপশন হিয়ার। বাচ্চাদের এখানে একটা প্লেগ্রাউন্ড টাইপেরও আছে, প্লাস এখানে ওই ধাবা স্টাইলে খাটিয়া বেছানো আছে, সো you can have and you can enjoy that feel as well. The place is not that bad. I have not tasted the food yet, and the best part is your car is EV, so you'll get a EV charging point as well. And opposite side ei ekta petrol pump o ache, so a quite good place, exactly right on the highway, so you can just check in. You don't have to go much deeper into the city for it. এই যে আমাদের এখন গরম কফি চলে এসেছে, বাইরে টেম্পারেচার এখন 18 ডিগ্রি, বেশ ঠান্ডা ঠান্ডা লাগছে। দেখতে পাচ্ছেন খাটিয়ার ওপরে একেবারে ধাবা ফিলিং, সত্যি খুব কফিটা ব্যাপক খেতে, দারুণ টেস্ট কফিটার, একদম গরম কফি। সো আমরা এবার একটু কফিটা এনজয় করে আপনাদেরকে আবার পোস্ট করি কোথায় কি দাঁড়ালাম, কীরকম কি প্রাইস কীরকম। এখন আমরা entered the city of oranges in India, that's Nagpur, the orange city of India called Nagpur. So
এখন আমাদের ডেস্টিনেশন মানে আমরা যে এয়ারবিএনবিটা বুকিং করেছি সেটা এখন 19 কিলোমিটার দেখাচ্ছে এখান থেকে 38 মিনিটস বলছে। এখন প্রেজেন্টলি বাজে 7:31, বলছে আমরা 8:09-এ পৌঁছে যাব। খুব সুন্দর ইন্টারেস্টিং ওই স্ট্রিট লাইটগুলোর মাঝামাঝি দেখা যাচ্ছে যে কলকা করা ময়ূর শেপের এই ডিজাইন করা আছে, বেশ সুন্দর লাগছে। অনেকক্ষণ ধরেই শুরু হয়েছে। অ্যান্ড ওয়েন ইউ এন্টার দ্য সিটি অফ নাগপুর ফ্রম হায়দ্রাবাদ সাইড, সো উই কেম ফ্রম হায়দ্রাবাদ সাইড, রাস্তায় প্রচুর দেখবেন রেস্টুরেন্ট দেখতে পাবেন। তো এখানে এখন ক্রস করছি ফিউশন, ফিয়েস্টা লাউঞ্জ, তারপর আরও অনেক কিছু আছে, বেশ প্রচুর রেস্টুরেন্টস দেখা যাচ্ছে। আর এখানে এখন দেখাচ্ছে সোমালওয়াডা, কামটি, কোরাডি, অল 0 মাইল। তো আই গেস দিজ আর দ্য প্লেসেস যেটা শহরের মধ্যে বা আশেপাশে নাগপুরের। এটা ব্রিজে উই গট আপ অন আ ব্রিজ অ্যান্ড আমাদের ডেস্টিনেশনটা হয়তো এই ব্রিজ থেকে নেমে গিয়ে লেফটে পড়বে। অ্যান্ড বাইরের টেম্পারেচার ইজ প্রেজেন্টলি 18 ডিগ্রি, বেশ প্রেজেন্ট ওয়েদার। বেশ আশেপাশে যখন বাইকের লোকেদের দেখছি যাচ্ছে, দে আর ওয়ারিং quite a warm clothes, so they have taken up sweaters, mufflers, socks and everything, so it's quite pleasant here. And cityটা বেশ পরিষ্কার, নোংরা নেই রাস্তায়। সো আমি আগেরটা দেখিয়েছিলাম we had coffee, that my restaurant, ওখানে বেশ কফিটা ভালোই ছিল। and for biscuit we had bought Karachi bakery biscuit with us, so আমরা সেটা খেলাম। এবার একেবারে গিয়ে ডিনারের ব্যবস্থা করার চেষ্টা করব। এখানে একটা জিনিস এটা ট্রাই করব যেটা শুনেছি, অ্যান্ড আই রিয়েলি ওয়ান্ট টু ট্রাই দ্যাট, বিকজ যখন আমরা কোথাও নতুন যাই সেখানকার কালচার বা সেখানকার ফুড উই ডেফিনেটলি ট্রাই। সো হোয়াট উইল ট্রাই ইজ, আচ্ছা শহরটার মধ্যে মনে হচ্ছে মেট্রো আছে। লেট মি সি, ইট ইজ এ মেট্রো কি নাকি না, এটা মেট্রো ঠিক নয় মনে হয়। এটা এয়ারপোর্টের এরিয়াটা ক্রস করছি এখন। সো দিস ইজ এয়ারপোর্ট সাউথ এক্সিট, সেখানটা ক্রস করলাম। এবার ওয়াজ আই রং, বিকজ আমার মনে হচ্ছে মেট্রো আছে, তাই না? হ্যাঁ, এয়ারপোর্ট সাউথ এক্সিটের এই মেট্রোর কাছ থেকেই আমরা এখন যাচ্ছি। তো নাগপুরে পুরো মেট্রো আছে, দ্যাটস কোয়াইট ইন্টারেস্টিং অ্যাকচুয়ালি, বেশ দেখে ভালো লাগলো। হ্যাঁ, তো যেখানে আমি বলছিলাম যে উইল ট্রাই সামথিং হিয়ার, অ্যান্ড দ্যাট হোয়াট উইল ট্রাই ইজ সাউজি চিকেন কারি। Saoji chicken curry is a very famous chicken cuisine out here, which as suggested by friends and I have watched on reels, they do try that. Dabeli is my all-time favorite. So whenever I've been to Indore, Nagpur, not Nagpur, Mumbai and to Raipur, I've always taken the opportunity to give a bite to Dabeli, because আমার কোথাও বড়া পাওয়ের থেকে দাবেলিটা বেশি ভালো লাগে। সো দ্যাট ইজ সামথিং আইল ডেফিনেটলি ট্রাই। আর এখানে এখন ডক্টর হেডগাঁওকর চক ক্রস করলাম, সীতাবলদি বিদ্যান ভবনের দিকে যাচ্ছি। আই কাইন্ড অফ লাইক দ্য সিটি, ইট ইজ কোয়াইট লিট আপ and it's quite clean, and they have metro which is Keep like right to stay on National right Highway on 47. দেখতেই পাচ্ছেন right side এ। So we'll catch up again later. Thank you.